देखो अजोके समय दे विच भारत वर्ष दे हुक्मरानां दे नाल भारत वर्ष दे जिहड़े बशिंदे ने ना लोक ने किसान ने उन्हां दा घोल चल रहा है। हुण इस घोल दे दरम्यान आपां देख रहे हैं सिख हिंदू ईसाई मुसलमान सारे ही दिल्ली दे विच मोर्चे ते बैठे ने जो गलत कानून भारत वर्ष की हुकूमत ने पास किए ने। हुण तुसीं इन्हां कानूनां बाबत चंगी तरह जानदे ही हो। वेखो 3 कानून ने द प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस जिन्हों फ्री मार्केट कह देंगे। अमरीका कनेडा च भी यह कानून फेल हो चुका है। यह MSP खत्म करने का तरीका है, निर्धारित रेट जो घट तो घट फसल लई मिलता है। हुण सरकार की कर रही है, बराबर ते प्राइवेट मंडियां लिया रही है सरकारी मंडी के बराबर। उहदे नाल की होवेगा, तुहानूं रेट दुगना देवेगा पूंजीपति कारपोरेट घराना। समझिओ इस गल नूं, क्योंकि यह कल्ला किसानां दा अंदोलन नहीं है, समुची दुनिया का है। वो प्राइवेट मंडी च रेट वध देवेगा, मंडी भी सोहनी बनी होवेगी। सरकारी मंडी च किसान सारी दिहाड़ी खप जाता है, माल तलाउंदा तलाउंदा घट्टा मिट्टी पैंदा है। बराबर ते प्राइवेट मंडी AC लगा होवेगा, वो कंडे तो कड्डणगे ट्रैक्टर ट्राला, तुहाडा माल तोल के आखणगे जाओ जी घर नूं जाओ, रेट वध देणगे। तुहाडा मन डोलेगा भी सरकारी मंडी च भाव 2000 ते 2500 देण, तुसीं प्राइवेट मंडी नूं तुर पैणा। 2-4 साल तुहानूं वध भाव देणगे कारपोरेट घराणे। उहदे बाद पता तुसीं की करना, तुसीं सरकारी मंडी माल नहीं लिजाणा। सरकार ने कहना है हुण मंडी दा नुकसान हो रहा है, MSP दे नाल नाल सरकारी मंडी खत्म कर दईए क्योंकि इत्थे फसल नहीं आ रही। जदों कोई इर्द गिर्द मंडी ना रही तो फिर कारपोरेट घराणे ने कहना किसाना सानू डर सी किते असीं रेट बराबर दिता सरकारी मंडी दे ते तू सरकारी मंडी दौड़ेगा, असीं वध रेट दिता सी, तैनू लालच दिता सी। हुण सरकारी मंडी नहीं रही, दौड़ ला जिथे दौड़ना। 2000 वाला फसल दा जिहड़ा MSP दा मुल है तैनू 1000 ही देना ही होना। वो मारी दा किसान वेचेगा क्योंकि सरकारी मंडी नहीं होनी। दूसरा एसेंशियल कमोडिटी, जरूरी वस्तुआं जिहड़ियां सोध कीती है, जिहड़ा एक्ट है। हुण हुंदा की है, ये कहते जिन्नी मर्जी स्टोरेज कर लो। अगे पाबंदी सी भी सिर्फ इन्ना ही स्टोर कर सकते हैं। हुण खुल दे दी है भी जिन्ना मर्जी कारपोरेट घराणे स्टोर कर लैण। मैं तुहानूं दस देवां 100 एकड़ वाले किसान कोल भी प्रबंध नहीं है भी वो स्टोरेज कर सके। स्टोरेज कौन करेगा? वड्डे वड्डे पूंजीपति कारपोरेट घराणे, बंबे दे सेठ। वो कणक आलू चावल सब कुछ उन्हां स्टोर कर लेना, मार्केट विचों मंदी लियाउणगे, सप्लाई बंद कर देणगे। जदों मार्केट विच सप्लाई ना आई तो असीं भुखे मरना, दौड़े फिरना भी कितों गंढे मिल जाण, आलू मिल जाण, चौल मिल जाण, खाइए की। जदों ऐन शिखरां ते डिमांड चली गई, फिर वो जेड़े चौल 100 रुपये नूं ने वो 500 किलो, जेड़े गंढे 100 नूं ने वो 200 नूं किलो। मर्जी दे नाल भाव लाउणगे ते जेड़े तुसीं मिडल क्लास लोग हो ना, सोचदे हो भी दुकानदार ते की इफैक्ट है, ये ते किसानां दा मसला है। तुहाडी थाली जेड़ा 50 रुपइयां दा भोजन अज पकदा है, वो 500 नूं पकेगा। इस गल दा ख्याल रखियो। अगे किसान सस्ता वेचदा सी, तुहानूं मार्केट चों सस्ता मिलदा सी। 2-5 रुपइयां दी जेड़ी छल्ली है ना किसान वेचदा है, वो 50 रुपइयां नूं रिलायंस दे स्टोर ते तुहानूं मिलदी है। फिर सारी फसल ही इदां तुहानूं मिलेगी। ये मिडल क्लास ये इफेक्ट होगी। भारत के 80% लोग 5 गुणा वध महंगाई विच जाके भोजन छकणगे, तरले लैणगे। यह है दूसरा इफेक्ट। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पिंडां विच 50,000 ठेका चलदा पैली दा, कारपोरेट घराणे कहणगे जट्टा 1 लाख रुपया चुक, पर 15 साल का मेरे नाल कॉन्ट्रैक्ट कर लै तू। असीं कहना भी 50,000 ठेका क्यों लेना, लख लईएगा, लालच करांगे। लिखत कर लैनी है 15 साल दी, लाख रुपये नूं पैली असीं ठेके ते दे बैणी है। 1 साल वो लख दवेगा, अगले साल उन्हें की करना, उन्हें कहना भी फसल चंगी नहीं हुई भरावा, मैं 20,000 दे सकदा है। असीं आखांगे तू लिखत कीती है, मैं पंचायत सदन लगा पिंड विच। हुण
ਕੀ ਉਹ ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹੇਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ? ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ? ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਗਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੇਠ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਲਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ DC ਦੇ SDM ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ? ਓਏ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ? ਦੱਸ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਿਆਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ 20,000 ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ? ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਈਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਅ ਰੱਖਣਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੇਗੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੂਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਬਣਾਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ 'ਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਫਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਗੇਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 17 ਵਾਰ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਦਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਹੈ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ। ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘਸਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐ ਮਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਾ ਤਵਾ ਤੋਲੋ, ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨੋ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆਂ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਬੜੀਆਂ NGOs ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ISI ਫਲਾਨੀ ਢਮਕਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ COVID-19 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਦਣ ਨਾ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦਣ ਤੇ ਚਪਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 90% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਇਹ ਜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ ਦਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ